सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। देश च 67 ਲੱਖ ਤੋਂ पार पहुंचा कोरोना पीड़ितां दा आंकड़ा। 24 घंटिਆਂ दौरान 72,049 नवे मरीज आए सामने। 986 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार के गलबात के सद्दे नूं किसान जथेबंदियां ने किया नामंजूर। किसानां ने कहा बिना शर्त वापस लै जाण खेती कानून। सुप्रीम कोर्ट गई लखोवाल यूनीयन तो भी बनाई दूरी। पंजाब के किसानों के विरोध का सेक पहुंचा कनेडा। पंजाबी स्टूडेंट्स ने किसानों के पक्ष च किया रोस प्रदर्शन। भारतीय अंबैसी अगे धरना लगाउण दी भी कही गल। किसानों ने अबोहर च बंद करवाया रिलायंस का स्टोर। फ्लौर च टोल प्लाजा घेरिया। संगरूर च टोल प्लाजा ते बैनर लगा के कहा सानू पैसों की नहीं लोगों के साथ की लोड़। ਅਤੇ हरियाणा च किसानों के हक च धरने ਨੂੰ संबोधन करन तो बाद वापस परत रहे पंजाबी गायक जस बाजवा की कार का होया एक्सीडेंट। वाल बची जान, कार का होया काफ़ी नुकसान। तो हुण खबरां दा विस्तार। देश में कोरोना वायरस पीड़ितां का आंकड़ा 67 ਲੱਖ तो पार पहुँच गया है। पिछले 24 घंटिया दौरान 72,049 नवे मरीज सामने आए ने, जिस तो बाद पीड़ितां की गिणती वध के 67,57,132 हो गई है। इस तो इलावा बीते दिन कोरोना वायरस नाल कुल 986 मौतां होईयां। इस तो बाद कोरोना वायरस नाल होईयां कुल मौतां की गिणती 1,04,055 हो गई है। इस दौरान राहत की खबर यह है कि कोरोना वायरस नाल हुण तक 57,44,694 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन कुल 81,945 लोग ठीक होकर घर परते। देश में कुल एक्टिव मरीजों की गिणती 9,07,883 है। केंद्र सरकार ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ कहा है कि वह मौत दर ਨੂੰ 1% तो घट करने की कोशिश करन। दस दईए कि देश के 35 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों विचों 27 सूबे अजिहे ने जिथे सोमवार ਨੂੰ नवे मरीजों की तुलना में ठीक हुए लोगों की गिणती काफ़ी ज़्यादा रही। खेती कानूनों खिलाफ विरोध लगातार जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार वालों किसान जथेबंदियों को गलबात लई सद्दा दिता गया सी, जिस नूं किसान जथेबंदियों ने नामंजूर कर दिता है। चंडीगढ़ में हुई मीटिंग दौरान फैसला किया गया कि एक खेती संबंधी कानून लिया के किसानी का निरादर किया गया है। किसान जथेबंदियां ने कहा कि बिना शर्त केंद्र सरकार कानूनों वापस लवे। किसान जथेबंदियां ने अगली मीटिंग 15 अक्तूबर को रखी है। किसान जथेबंदियां ने मीटिंग च फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट गई लखोवाल यूनीयन नाल हुण कोई नाता नहीं रखा जाएगा। उधर पंजाब च हो रहे अंदोलनों को किसानों ने अणमिथे समय लिए वधा दिता है। किसानों ने कहा कि मीटिंग लिए जिहड़ी चिट्ठी आई है वो खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों वालों भेजी गई है। इसका मंत्री जां सरकार नाल कोई नाता नहीं, इसलिए असी दिल्ली मीटिंग च नहीं जावांगे। पंजाब सरकार को चेतावनी देंदे हुए जथेबंदियां ने फैसला लिया कि जेकर 7 दिनों के अंदर अंदर खेती कानून खिलाफ मता पास ना किया गया तो बीजेपी लीडरां वांग किसान कांग्रेस के लीडरां के घर का भी घिराव करनगे ते उन्हां दे घरां बाहर पक्के मोर्चे लगाए जाणगे। असीं अज मिल के जो एजीटेशन चल रही है रेलवे लाइनां ते टोल प्लाजियां ते रिलायंस के पंपां ते बीजेपी के नुमाइंदियां के घरां अगे और मौलों के उपर उन्होंने अणमिथे समय लई वधाउण दा असीं ऐलान किया कि ये जिहड़ा सारे दे सारे पॉइंट साडे चुने हुए है इन्हां पॉइंटां नूं होर मजबूत करांगे, होर वधावांगे ते कंटीन्यूज रखांगे इन्हां नूं जद तक मोदी सरकार किसानां दे नुमाइंदियां दे नाल लिखती तौर ते सुनेहा भेज के इन्हां कानूनां बारे गल नहीं करदी उदों तक जिहड़ी एजीटेशन है ये जारी रहूगी। नाल अज असीं मुख मंत्री कैप्टन नूं ये अल्टीमेटम दिंदे आ कि साडे नाल उहने वादा कीता सी कि 1 हफ्ते दे विच असीं विशेष अजलास सद के सैशन सद के इन्हां तिन्ने कानूनां नूं रद्द करन दा मता पावांगे। पर अज मुख मंत्री कैप्टन भी टाल मटोल की नीति ते चलिया गया। अगर 1 हफ्ते दे विच उन्होंने यह मता ना पाया तो जिमें बीजेपी के नुमाइंदियां का घिराव करते हैं असीं सरकारी नुमाइंदियां का और जिहड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर है उन्होंने भी घिराव करने का ऐलान करांगे। 1 हफ्ता उन्होंने असीं सोचण दे लई दिंदे आ। नाल मंग करते हैं कि 1 हफ्ते के विच वो जो जथेबंदियां नाल वादा किया है वो वादे नूं निभाउण। अगली मीटिंग असीं ऐसे जगह के उपर 15 तरीक नूं दोबारा अगली नवी रणनीति लई जे साडी गल नहीं सुनी जाती ना कैप्टन सरकार सुनती है
ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਏ, ਮੰਗ ਕੇ ਵੇ ਕਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾ ਸੋਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋਦਾਜ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ, ਸੇਵ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਦਾਇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਦਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਵਾਂਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬੋਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਾ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਫਲੋਰ ਸਥਿਤ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਇੱਥੇ 900 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। 500 ਰੁਪਈਆ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 250 ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ SS ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 2011 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 2018 ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 16 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 1000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ CPI ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੋਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਅਜੇ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸਕੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ CPI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸਕੋਡੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, FIR ਦਰਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ PO ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ADGP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ASI ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਕੋ ਡਕੈਤ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ SHO ਹੈ ਸਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ DIG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ SSP ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ हैं ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ 2015 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੁਦਰਵਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ASI ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜੀ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਜਰਾਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਸਕੋਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ SPD ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਜੇ ਨਾਹਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਤੇ ਕੁੱਲ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ। 13 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ PO ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 28/5/20 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 118 384 506 509 511 66 ਐਕਟ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ 420 ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ PO ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1-2 ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ CPI ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 72,049 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 986 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੋਰ। ਫਲੋਰ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘੇਰਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ, ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।